إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور وأهله. 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 تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിന് സ്വീകാര്യത നൽകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ ദുആഉൽ ഖർബിനെയും സ്വലാത്തിനെയും ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു
അതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ വിധേനയും അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിക്കുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കി അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ ഒരുപക്ഷെ പേരുകളോ ആവശ്യങ്ങളോ എടുത്തു പറയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഏതായാലും അല്ലാഹു തആലയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും മനസ്സിലാക്കുന്നവനും ഒക്കെ റബ്ബ് തആല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുക. നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കണം. അപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ധാരാളം ഖൈറുകൾ നമുക്ക് നൽകും. ഏതെങ്കിലും ഒരാളിന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തും നാം ഈ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ധന്യമാണ്. ധാരാളം പ്രതിഫലാർഹമായ കാര്യമാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദുആയിലും മറ്റുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹു തആല എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകമായി 1-2 വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. ഒരു സഹോദരി, ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു സഹോദരിയുടെ മകൻ വെറും 1 വയസ്സും 2 മാസം പ്രായം, 8 മാസത്തോളമായി RCCയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ക്യാൻസർ മൂലം വിഷമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ. ഞാൻ ഇന്നലെയും ആ വിഷയം പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുട്ടിയെ ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല അതിന് സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ വിധേനയുള്ള വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ നാളുകളായി ഒരു സഹോദരി ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കുഞ്ഞുമായ അവരുടെ ഒരു സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു. അവർ സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന കിടപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു, മലമൂത്ര വിസർജനമായിരുന്നു എന്നുവരും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് അവർ യാത്രയായി. ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വഫാത്തായി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, മർഹമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിനെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗീയ ആരാമമാക്കി മാറ്റട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ, സ്വർഗീയാരാമമാക്കണേ, മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഖബറുകളിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടണേ അല്ലാ. നരകീയ കവാടങ്ങൾ കുത്തി അടയ്ക്കപ്പെടണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉടയാടകളും അതുപോലെ പാനീയങ്ങളും ഒക്കെ നീ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിധേനയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ കാരണമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറക്കല്ല റബ്ബേ.
ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കത് താങ്ങുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. പല വിധേനയുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. വീടില്ലാത്തവനുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ. സ്വലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സഹോദരി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ച തമ്പുരാനേ, പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കളെയും ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺമക്കളെയും നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് റബ്ബേ തമ്പുരാനെ പെട്ടെന്ന് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ധാരാളം ആളുകളാണ് ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നത്. അല്ലാഹ്, പടച്ച തമ്പുരാനെ, സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പടപ്പിന്റെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പടപ്പിന്റെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാം എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ദൂരീകരിച്ച് സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഗൾഫിൽ പോയിട്ടും ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, വിസ അടിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അക്കാമടിച്ച് കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ റെക്കോർഡിക്കലി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാം നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനേ, അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. വീടും പറമ്പും വിറ്റുപോകാനും, അതുപോലെ തന്നെ വഴിതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് പോകാനും, കുറി അടിക്കുവാനും, കടം കൊടുത്ത സമ്പത്ത് തിരികെ കിട്ടാനും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഫത്ഹിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാം നന്മയുടെ വാതിലുകൾ നീ തുറന്നിടണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന, മജ്ലിസിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് മജ്ലിസിൽ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ. ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, അത് ഈ സാധുവായ എന്റെ കഴിവല്ല. അല്ലാഹുവേ, നീയാണ് കാണുന്നതിന്റെ പൊന്നാര നബി തങ്ങളുടെ വാക്കാണ് ദുആഉൽ ഖർബ്. ആ ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലിയിട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ മാറുമെന്ന് എന്റെ ഹബീബാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അല്ലാഹുവേ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് റബ്ബേ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ള വീടുകളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധേനയുള്ള ശർറുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ രക്ഷിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ ചെറുമക്കളെ രക്ഷിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനേ. കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാണ്, മലീമസമാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഒരു വിധേനയും ഒരു വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല, പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല അല്ലാ. ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് അവരെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ച മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ പഠനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത്, അഭിവൃദ്ധി, പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ റബ്ബേ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
എന്തൊരു വിഷമമാണോ പ്രവാസികൾക്കുള്ളത്, ഒരു വീടും കൂടും ഭാര്യയും സന്താനങ്ങളെ ഒക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനേ, അവർ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ, അല്ലാഹ് ഹലാലായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടവരാണ് റബ്ബേ. അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതകളുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ, ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളെ ഖുലുത്തിലോ മനാമിലോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ആപത്ത് മുസീബത്തുകൾ ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊന്നും പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين.